press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to Yash Academy Karad. In this video, I will discuss some tricks to solve aldehydes, ketones and carboxylic acids questions which are likely to be asked in NEET, JEE and MST CET examination. So before discussing the tricks or some tips regarding the solving multiple choice questions based on aldehydes, ketones and carboxylic acid, I would like to discuss some important points which are helpful while solving multiple choice questions. See this structure C double bond O. This is nothing but carbonyl group. So the first point is polarity of carbonyl group. You must know the polarity of carbonyl group. Oxygen is more electronegative than carbon, so it withdraws electrons away from carbon and acquires partial negative charge, and carbon atom acquires partial positive charge. Thus the carbon oxygen double bond becomes a polar bond. So this carbon particularly is a electrophilic carbon and it undergoes nucleophilic addition reactions. So we will discuss the next point, the reactivity of aldehydes and ketones. Now see, this is the structure of aldehydes. Next one is ketones. If you observe carefully these two structures, the difference is only hydrogen. This is the carbonyl carbon, so this carbonyl carbon is attached to at least one hydrogen atom in aldehydes, while in ketones carbonyl carbon is bonded to two same or different alkyl groups. So this is the main difference between these two, and as far as reactivity of these two is concerned, this is next carboxylic acid, and last one is a ester, is a derivative of carboxylic acid. Now second point, reactivity of aldehydes and ketones. The reactivity of aldehydes and ketones mainly based on the polarity of carbonyl group. आणि इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की particularly aldehydes and ketones, if you consider the aldehydes are more reactive than ketones. This is based on the electronic effect and inductive effect of aldehydes and ketones. इथं पाहिलं तर carbonyl carbon is bonded to one alkyl group, so there is a less steric hindrance, and in ketones carbonyl carbon is attached to two alkyl groups, so there is a more steric hindrance. So this carbon, carbonyl carbon in aldehydes is a more electrophilic than ketones. त्यामुळे रिॲक्टिव्हिटीचा विचार जर केला तर कीटोन aldehydes are more reactive than ketones. Now what is the effect of electron donating group and electron withdrawing group? जर इथं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किंवा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जर जोडले असतील तर काय होऊ शकतं? हे पहा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाईक मिथाइल, मिथॉक्सी, OH, NH2 are attached to carbonyl carbon. They increases the electron density on carbonyl carbon. म्हणजे इथं इलेक्ट्रॉनची घनता ते वाढवण्याचं काम करू शकतात. अँड इफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group is attached NO2, they withdraws electrons away from carbon. म्हणजे इथं हे इफेक्ट्स पुढे आपल्याला उपयोगी पडणारे आहेत. नेक्स्ट इज अ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम लाईक Cl halogen atom which plays double role, positive inductive effect as well as a negative inductive effect. Reducing agents, carbonyl carbon undergoes a reduction, so you must know the reagents which reduces this C double bond O into alcohols or CH2 group, that is methylene group. Lithium aluminum hydride
hydride gives H minus ion, that is nucleophilic hydrogen, and whenever this lithium aluminum hydride is used, the second step is always hydrolysis. म्हणजे इथं हायड्रोलिसिस सेकंड स्टेपमध्ये आवश्यक असणार आहे. सेकंड, कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन. हायड्रोजन गॅस इज ॲडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ निकेल. थर्ड, झिंक amalgam in concentrated HCl. This is Clemmensen reduction which converts the C double bond O into CH2. That is the formation of hydrocarbons. Methylene group इथं तयार होतो. Addition reactions. Aldehydes and ketones, they undergo addition reactions, and last is a nucleophilic addition followed by elimination reaction. This reaction is a special type of reaction. Nucleophile add होतो and then it is followed by the elimination. So there is a removal of small unit like HCl, HX or water molecule. म्हणजे हे जे पॉईंट्स असणारे आहेत, these points are very essential while solving any multiple choice question based on aldehydes, ketones and carboxylic acid. Now let us start the multiple choice questions one by one. इथं easy to difficult या पद्धतीनं मांडणी केलेली आहे. त्यामुळे ऑब्झर्व दिस व्हिडिओ अप टू द एंड. शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पहा, म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्या लक्षामध्ये येतील की येणाऱ्या परीक्षेमध्ये कुठेही अडचण येणार नाही. फर्स्ट MCQ इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ strength of carboxylic acids is. You are given these three structures 1, 2 and 3 and 4 options. So you have to select the 100% correct option from the given. इथं आता हे तीन स्ट्रक्चर जे आहे त्याचं सोल्युशन आपण बघूया. हे पाहण्यापूर्वी आपण याचं नेमकं सोल्युशन काय आहे ते बघूया. नाउ अगेन ऑब्झर्व दिस थ्री स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर 1, 2, 3. In structure 1 this is cyclohexane and COH group is attached to cyclohexane. Oxygen has two lone pairs. In structure 2nd and 3rd there is carboxylic acid group is attached to this ring, but in structure 2 and 3 there is a one hetero atom, that is atom other than carbon, that is oxygen is present in the ring. This oxygen is a more electronegative than carbon. म्हणजे या तिन्ही स्ट्रक्चरमधला डिफरन्स अगोदर तुम्ही लक्षात घेतला पाहिजे. एकसारखेपणा काय हे लक्षात घेतलं पाहिजे. तिन्हीमध्ये COH ग्रुप आहे, एकामध्ये रिंगमध्ये कार्बन सगळे आहेत, तर इथं या दोन स्ट्रक्चरमध्ये एका कार्बनच्या ठिकाणी ऑक्सिजन ॲटम आपल्याला पाहायला मिळतो. इथं आता अगोदर बघूया. इथं पोझिशन ऑक्सिजनची विचारात घेऊया. इथं ॲसिड स्ट्रेंथ जी असणारी आहे ती आपल्याला एक्सप्लेन करायची असेल तर ॲसिड स्ट्रेंथ इज टेंडन्सी टू रिलीज द हायड्रोजन आयन मच मोर रेडिली. म्हणजे इथं ॲसिड स्ट्रेंथ जर सांगायची असेल, कुठला स्ट्रॉंग ॲसिड आहे आणि कुठला वीक ॲसिड आहे, तर इथं जो OH बॉन्ड असणार आहे तो बॉन्ड किती लवकर ब्रेक होतो आणि H+ किती लवकर फ्री केला जातो त्यावर त्याची ॲसिडिटी अवलंबून असणारी आहे. If this OH bond is a very strong bond, then there is a less possibility or availability of H+ ion. म्हणजे याचा अर्थ हा बॉन्ड जर स्ट्रॉंग असेल तर H+ आयन फ्री होणार नाही, त्यामुळे याचे ॲसिडिक कॅरेक्टर हे निश्चित कमी असणार आहे. म्हणजे ऑक्सिजन which is more electronegative, so it withdraws electrons towards itself and it releases H+ ion. हे प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. पण कुठं H लवकर रिलीज केला जातो हे शोधणं आपलं काम आहे. इथं आता आपण बघूया. ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन कार्बन. इथं कार्बन 1, 2 आणि 3rd पोझिशनला ऑक्सिजन आहे. इन स्ट्रक्चर 3, 1, 2, 3 अँड 4th पोझिशन साधारणतः असणार आहे. दिस इज द मेन डिफरन्स. म्हणजे कार्बॉक्झिलिक ग्रुपपासून 4th पोझिशनला इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम आहे
आणि स्ट्रक्चर 2 मध्ये कार्बॉक्सिल ॲसिड ग्रुपपासून 3rd पोझिशनवर असणारा आहे. म्हणजे इथं फक्त एकच कार्बन दोघांच्यामध्ये आहे, तिथं 2 कार्बन ॲटम्स आहेत. सो धिस ऑक्सिजन इज अवे फ्रॉम द कार्बॉक्सिलिक ॲसिड ग्रुप. त्याचा इफेक्ट काय होतो, याचा इफेक्ट काय होतो हे आपल्याला कळायला पाहिजे. इथं इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ह्याच्यामध्ये पण इकडे इलेक्ट्रॉन हा खेचून घेऊ शकतो. त्यामुळं ऑक्सिजन which is more electronegative and withdraws electrons towards itself means it exhibits negative inductive effect and acidic strength is directly proportional to the negative inductive effect. This is very important. हे फार महत्त्वाचं असणार आहे. आणि त्याचा विचार जर केला तर स्ट्रक्चर 2 इज मोर ॲसिडिक दॅन स्ट्रक्चर 3 अँड स्ट्रक्चर 1 इज अ लेस ॲसिडिक. त्यामुळं इथं इंडक्टिव्ह इफेक्ट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. स्ट्रक्चर 2 अँड 3 शो ग्रेटर मायनस इंडक्टिव्ह इफेक्ट दॅन 1. आणि इथं पोझिशन जर पाहिलं ऑक्सिजन तर इथं जास्त अंतरावर आहे. त्याचा इफेक्ट काय होतो ॲसिडिटीवर ते पण आपण बघूया. ॲज द डिस्टन्स ऑफ ऑक्सिजन इन्क्रीजेस फ्रॉम COH ग्रुप द ॲसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. इथं 3rd पोझिशनला आहे, इथं 4th पोझिशनला आहे. त्यामुळे याची ॲसिडिक स्ट्रेंथ काय झाली, कमी झाली. म्हणजे दिस इज द स्ट्रॉंगेस्ट ॲसिड. म्हणजे हा स्ट्रॉंगेस्ट ॲसिड आहे, हा वीक असणार आहे. त्यामुळं ऑर्डर जर आपल्याला पाहिजे असेल स्ट्रॉंग, त्यानंतर हा आणि नंतर हा असं येणं गरजेचं आहे. सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. 2nd इज ग्रेटर दॅन 3rd, 3rd इज ग्रेटर दॅन 1. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स. म्हणजे या पद्धतीनं शोध घेत तर निश्चित तुम्हाला उत्तर लगेच सापडू शकतं. म्हणजे ऑप्शनकडं जाण्यापूर्वी ह्या गोष्टी अगोदर क्लिअर करणं गरजेचं आहे आणि मग करेक्ट ऑप्शन कुठला आहे तो मिळू शकतो. नाव 2nd मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. The major organic product formed from the following reaction. You are given this substrate and reagents. Methyl amine. 2nd reducing agent lithium aluminum hydride, which is followed by hydrolysis. You have to find out or select the correct option from the given. या रिॲक्शनचा प्रॉडक्ट काय असेल, मेजर प्रॉडक्ट हे तुम्हाला सांगायचं आहे. आता हे प्रॉडक्ट्स हे नंतर आपण बघूया. अगोदर ह्या दिलेल्या सबस्ट्रेटवर कोणते रिएजंट्स काय करतायत हे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. याचं सोल्युशन बघूया. हे दिस इज द गिवन सबस्ट्रेट. फर्स्ट रिएजंट इज CH3NH2 दॅट इज प्रायमरी अमाइन. हा प्रायमरी अमाइन असणार आहे. धिस इज कार्बोनिल ग्रुप. हा कार्बोनिल ग्रुप असणार आहे. सो व्हेन दिस 2 रिॲक्ट्स देर इज अ रिमोल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. हा पाण्याचा मॉलिक्यूल इथून निघून जाईल. सो देर इज अ कंडेन्सेशन. म्हणजे धिस प्रॉडक्ट विल बी ऑप्टेन. हा आपल्याला प्रॉडक्ट मिळेल. आता हा मिळाल्यानंतर कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड आहे इथं पहा. आणि लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड इज अ रेड्युसिंग एजंट. इट इज अ स्ट्रॉंग रेड्युसिंग एजंट. इट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. आणि इथं काय करतो, इट रेड्युसेस कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड. आता हायड्राइड आहे म्हटल्यानंतर इट गिव्स ही इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इकडं शिफ्ट होईल. त्यामुळं लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड इट गिव्स H- आयन, हायड्राइड आयन. आणि मग हा H जो असणार आहे तो या कार्बनला जोडला जाईल. म्हणजे इथं हायड्राइड आयन गेट्स अटॅच टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. आणि मग इथं नायट्रोजनकडे इलेक्ट्रॉनची घनता आल्यामुळे इथंही हायड्रोजन ॲड होऊ शकतो. म्हणजे इथं CH तयार होईल आणि नायट्रोजनला एक हायड्रोजन येईल. त्यामुळं CHNH असं रूपांतर झालेलं असणार आहे. सो धिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस MCQ. हे करेक्ट आन्सर त्याचं असणार आहे. नेक्स्ट वन. रिॲक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजन्स इन्व्हॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन फॉलोड बाय इलिमिनेशन ऑफ वॉटर. द रिएजंट इज. तुम्हाला यू हॅव टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ दीज द करेक्ट रिएजंट. आता ही रिॲक्शन काय पुन्हा एकदा बघूया. रिॲक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड म्हणजे C डबल बॉन्ड O दिला आहे विथ वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजन्स इन्व्हॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन. म्हणजे दिलेल्या रिएजनमधून पहिल्यांदा न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन व्हायला पाहिजे
and then followed by the elimination of water molecule. पुन्हा तो वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह झालेला दिसला पाहिजे. आता एक एक आपण इथं चेक करूया. पहिल्यांदा HCN हायड्रोजन सायनाइड. हायड्रोजन सायनाइडमध्ये HC बॉन्ड इज अ कोवॅलंट बॉन्ड. समजा हा ब्रेक झाला, H इट इज अ वीक ॲसिड, सो H गेट्स अटॅच टू दिस कार्बोनिल ऑक्सिजन अँड कन्वर्ट्स इनटू OH, आणि CN जो असणार आहे तो इथं येईल. म्हणजे इथं OH येईल तयार होईल आणि इथं CN येईल. परंतु आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं फुल कॉन्सन्ट्रेशन ऑन इलिमिनेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. म्हणजे ॲडिशन झाल्यानंतर वॉटर मॉलिक्यूल कसा रिमूव्ह होतो, तर ॲडजसेंट कार्बन ॲटमवरचे हायड्रोजन आणि OH रिमूव्ह व्हायला पाहिजेत. तसे कुठं मिळत आहेत का बघणं गरजेचं आहे. तर हे पोझिशन जर पाहिली तर इथं OH तयार होईल, परंतु ॲडजसेंट कार्बन ॲटमवर CN येईल. त्यामुळे इथं देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इलिमिनेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. सेकंड, सोडियम हायड्रोजन सल्फाइड. दिस इज द स्ट्रक्चर. यातला हायड्रोजन गेट्स अटॅच टू ऑक्सिजन सो ॲज टू कन्वर्टेड इन टू OH, and remaining negative part gets attached to electrophilic carbon. So there is no possibility of elimination of water molecule. What about Grignard reagent? This is RMGX. R is electrophilic carbon. So this nucleophilic carbon. So this nucleophilic carbon gets attached to electrophilic carbon and Mg gets attached to oxygen. त्यामुळे इथंही there is no possibility of removal of water molecule after nucleophilic addition. Now first option, that is hydrazine in presence of feebly acidic medium. ही रिॲक्शन पहा, हा कार्बोनिल ग्रुप आहे आणि हायड्रोजन दिलं आहे NH2NH2. हा हायड्रोजन आहे, नायट्रोजन अटॅच टू 2 हायड्रोजन. सो इन प्रेझन्स ऑफ वीकली ॲसिडिक मीडियम hydrogen gets attached to oxygen, so it converts into OH group, and the remaining negative part, nucleophilic part, gets attached to carbonyl carbon. म्हणजे इथं हा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन असेल, हा न्यूक्लिओफाईल तयार होईल, इथं जोडला जाईल. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ॲडक्ट. हा तयार झालेला असेल आणि इथं तुमच्या लक्षात येईल की ॲडजस्टंट ॲटमवर H आणि OH आहे. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इलिमिनेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. इथं पाण्याचा मॉलिक्यूल रिमूव्ह झाला की इथं C डबल बॉन्ड N हे आपल्याला मिळतं. म्हणजे करेक्ट ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ हायड्राझोन इथं तयार होतो. सो द करेक्ट ऑप्शन हे ए असणार आहे. पण समजा वीकली ॲसिडिक मिडियमच्या ऐवजी इफ रिॲक्शन इज कॅरीड आउट बाय युजिंग स्ट्रॉंग ॲसिड काय होईल, तर नायट्रोजन जो असणार आहे इट हॅज अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स प्रोटोनेटेड. त्यामुळं लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन जर असेल तर न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन होईल. पण इथं जर इफ देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ निगेटिव्ह चार्ज, इट इज कन्वर्टेड टू पॉझिटिव्ह. त्यामुळं न्यूक्लिओफाईल म्हणून तो काम करू शकणार नाही. त्यामुळं N हॅज अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो आफ्टर प्रोटोनेशन इट कन्वर्ट्स इन टू N+. सो दिस डज नॉट ॲक्ट ॲज न्यूक्लिओफाईल. त्यामुळे तो इलेक्ट्रोफाईल तयार होतो, तो न्यूक्लिओफाईल असणार नाही इफ द रिॲक्शन इज कॅरीड आउट इन स्ट्रॉंग ॲसिडिक मीडियम. इन वीकली ॲसिडिक मीडियम द करेक्ट आन्सर इज फर्स्ट वन, हायड्रोजन इन प्रेझन्स ऑफ फ्युबली ॲसिडिक मीडियम. नाउ नेक्स्ट question. In a reaction involving ring substitution of C6H5Y, the major product is meta isomer. The group Y can be. You are given these 4 options: NH2, CH3, COH, Cl. आता इथं सोल्युशन पाहताना आपण C6H5 बेन्झीन रिंग and this Y is attached to बेन्झीन रिंग. This is mono substituted benzene. मग इथं आपल्याला पाहायचं आहे की Y हा यापैकी कोणता आहे तो शोधायचा आहे. इथं तुम्हाला माहीत आहे इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्युएंट्स ऑन अर्थो पॅरा और मेटा डायरेक्टिव्स. म्हणजे इलेक्ट्रॉन देणारा आणि घेणारा ग्रुप जो असणारा आहे बेन्झीन रिंगला जोडलेला तो वेदर इट इज आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग. इथं आपल्याला विचारलं आहे मेजर प्रॉडक्ट इज मेटा आयसोमर. काय होतं आहे ते आता आपण बघूया.
Suppose Y is electron donating group. So when electron donating group is attached to benzene ring, it increases the electron density on ortho and para position. So 2 ortho and 1 para position are found to be electron rich because it is electron donor. तो इथं देईल. इलेक्ट्रॉन withdrawing group जर जोडला तर it withdraws electrons away from benzene ring. So in short it deactivates the benzene ring. त्यामुळे it is meta directing. मग आता ह्यातला कुठला असणारा इलेक्ट्रॉन देणारा आणि घेणारा, जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यापैकी कुठला आहे तो शोधावा लागेल की जो मेटा डायरेक्टिंग असणारा आहे. NH2 इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बिकॉज नायट्रोजन हॅज ए लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे. मिथाइल ग्रुप अल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. जर याकडे इलेक्ट्रॉन नसले तरी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे. पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट दाखवेल. Cl अल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो असणार आहे तो फक्त COH कार्बोक्सिलिक ॲसिड इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सो व्हेन COH group is attached to benzene ring, it activates the meta position. So the major product of the reaction meta isomer is obtained when Y is the electron withdrawing group, that is COH. So this is the correct option. Now next question, you are given 2 structures and you are to state whether the 2 structures are optical isomers, tautomers, geometrical isomers, resonating structures. यापैकी कोणती आहेत ती आपल्याला विचारात घ्यायची आहेत. सोपा आहे, बघूया. ही 2 स्ट्रक्चर आपण जर विचारात घेतली, यातलं पहिलं स्ट्रक्चर इथं विचारात घेऊया. इथं इलेक्ट्रॉन पेअर आपल्याला दिसते, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन किंवा इलेक्ट्रॉन पेअर आहे. ती इलेक्ट्रॉन पेअर पुढं शिफ्ट होईल. इथं इलेक्ट्रॉन पेअर दिली, सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड. सो पाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाय बॉन्ड आर शिफ्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम ऑक्सिजन. सो इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड ऑक्सिजन. ही एक शक्यता आहे. पुन्हा काय होईल, हा इलेक्ट्रॉन रिच आहे त्यामुळं तो इलेक्ट्रॉन पेअर इकडं शिफ्ट करेल. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड ऑक्सिजन. आणि पुन्हा ती इलेक्ट्रॉन पेअर शिफ्टेड टू CH2 म्हणजे इथं येईल. म्हणजे या पद्धतीनं इलेक्ट्रॉनचं शिफ्टिंग फक्त झालेलं, इलेक्ट्रॉन पेअरचं शिफ्टिंग झालेलंच फक्त आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यावरून आपल्याला सांगायचं आहे की वेदर these 2 structures are optical isomers, tautomers, geometrical isomers or resonating structures. आता एक एक बघूया. ऑप्टिकल आयसोमर्स मस्ट कंटेन ॲट लिस्ट 1 chiral कार्बन ॲटम की जो इथं आपल्याला कुठेही पाहायला मिळत नाही. टाटोमर्स म्हणजे काय असणार आहेत, तर देअर मस्ट बी अ मायग्रेशन ऑफ ॲटम ऑर ए ग्रुप विदिन मॉलिक्यूल. म्हणजे ही 2 स्ट्रक्चर जर आपण पाहिली तर तुमच्या लक्षामध्ये आलं असेल की देर इज नो मायग्रेशन ऑफ एनी ॲटम फ्रॉम 1 ग्रुप ऑर 1 स्ट्रक्चर ऑर मॉलिक्यूल टू अदर. म्हणजे दोन्ही स्ट्रक्चरमध्ये कुठंही ॲटम किंवा ग्रुप मायग्रेट झालेला आपल्याला पाहायला मिळत नाही. फक्त देर इज अ शिफ्टिंग ऑफ ऑर पोझिशन ऑफ देर इज चेंज इन पोझिशन ऑफ डबल बॉन्ड. त्यामुळं टाटोमर्स नाही. जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम केव्हा तयार होतं, तर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असेल आणि त्याला जोडणारे 2 ग्रुप A and B, इफ दे आर डिफरंट देन देर इज अ जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. म्हणजे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला जोडलेले जे काय ॲटम्स किंवा ग्रुप्स असणारे आहेत ते अनसिमेट्रिकल किंवा वेगळे असायला पाहिजेत. ते इथं आपल्याला दिसत नाही. त्यामुळं जॉमेट्रिकल आयसोमर्स पण नाही. रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आहेत का बघूया. रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स केव्हा मिळतात पहा, तर व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेझोनन्स. फर्स्ट, द पोझिशन ऑफ ॲटम्स इन ईच स्ट्रक्चर रिमेन द सेम. इथं पाहिलं तर दोन्ही स्ट्रक्चरमध्ये या सगळ्या ॲटमची पोझिशन जशीच्या तशी आहे, ती कुठेही बदललेली दिसत नाही. मग व्हॉट इज द डिफरन्स, देर इज अ रिडिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअर अराउंड कार्बन और अराउंड ॲटम. म्हणजे इथं हे जे काही स्ट्रक्चर ॲटॉमिक न्यूक्लिया दिसतं आहे तिथं फक्त त्या ॲटमच्या भोवती जी इलेक्ट्रॉन पेअर असणार आहेत त्यांचं शिफ्टिंग होतं आणि त्यामुळं डबल बॉन्ड आणि सिंगल बॉन्ड आणि डबल बॉन्ड या पोझिशन फक्त बदलताना दिसत आहेत.
त्यामुळं दीज टू स्ट्रक्चर्स आर रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. त्यामुळे यांचं हे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स असणार आहे. सो द करेक्ट आन्सर इज अ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, it's very challenging question. Consider the reaction. You are given this reaction X having formula C2H6O on heating with copper at this temperature gives A, and A gives silver mirror with this reagent. आणि इथं परत Y दिला आहे, परत Z दिलेला आहे सेमी कार्बाझाईड बरोबर. त्यामुळे ही रिॲक्शन जी आहे इट कवर्स ऑल अल्डेड कीटोन्स. टॉपिक हा पूर्ण कवर करणारे असणारे आहे. सो यू हॅव टू आयडेंटिफाय ए, एक्स, वाय अँड झेड. व्हॉट इज ए, एक्स, वाय अँड झेड हे सगळे तुम्हाला ओळखायचे. त्यासाठी इथं दिलेले आहेत. ते पर्याय शोधण्यापूर्वी आपण सोल्युशन कशा ट्रिक्स यातल्या आहेत त्या आपण अगोदर बघूया. हे दिलेलं आहे. पहिल्यांदा तुमच्या लक्षामध्ये येईल की दिस स्ट्रक्चर ए विथ दिस रिएजंट सिल्वर अमोनिकल आयन किंवा अमोनिया आयन गिव्ह सिल्वर मिरर. म्हणजे दिस इज द फर्स्ट क्ल्यू. एक असा क्ल्यू दिला आहे की ए गिव्ह सिल्वर मिरर विथ दिस रिएजंट. मग सिल्वर मिरर कोण देतं तर जनरली अल्डिहाइड्स. दे गिव्ह पॉझिटिव्ह टेस्ट विथ टोलन्स रिएजंट. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर. म्हणजे ए स्ट्रक्चर जे असणार आहे स्ट्रक्चर ए मस्ट बी अल्डिहाइड. ते अल्डिहाइड असायला पाहिजे. आता अल्डिहाइड आर द फर्स्ट ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल्स. म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोल्स ऑन ऑक्सिडेशन गिव्ह अल्डिहाइड्स. म्हणजे इथं आपण जर पाहिलं एक्स जर आपण असा गृहीत धरला की प्रायमरी अल्कोहोल आहे, दिस ऑन हिटिंग गिव्स अल्डिहाइड. म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केलं की तुम्हाला अल्डिहाइड मिळू शकतं. मग दिलेलं स्ट्रक्चर आणि मॉलिक्युलर फॉर्म्युला विचारला C2H6O तर याचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला तयार होईल CH3CH2H. सो दिस इज इथाइल अल्कोहोल दॅट इज X इज इथॅनॉल. म्हणजे X हा इथॅनॉल असणारा आहे. मग धिस ऑन ऑक्सिडेशन गिव्स असिटा अल्डिहाइड. अल्डिहाइड कुठलं झालं असिटा अल्डिहाइड. म्हणजे ए झालं असिटा अल्डिहाइड, X झालं इथॅनॉल. नाव यू हॅव टू फाइंड आउट Y अँड Z. आता इथं वाय बरोबर काय दिलं आहे पहा. वाय जर तयार व्हायचं असेल तर स्ट्रॉंग बेस दिला आहे आणि हीटिंग दिलेलं आहे. म्हणजे साधारणतः देर आर 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स इथं पाहायला मिळतील. म्हणजे इथं पहिल्या स्टेपमध्ये बेस आहे याचा अर्थ अल्डिहाइड आहे. याचा अर्थ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड रिॲक्ट्स विथ फर्स्ट मॉलिक्यूल. म्हणजे सपोज दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ असिटा अल्डिहाइड. सो धिस कार्बोनिल अल्फा कार्बन ऑफ वन अल्डिहाइड गेट्स अटॅच टू the carbonyl carbon of another. So this reaction is known as a aldol condensation and it takes place in presence of base. म्हणजे इथं फॉर्मेशन ऑफ बीटा हायड्रॉक्सी ब्युटीर अल्डिहाइड हा आपल्याला मिळतो. बट दिस इज नॉट वाय. हा एक ॲडिशन कंपाऊंड झाला. ह्या दोन्हीचं कंडेन्सेशन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. हा एक प्रॉडक्ट झाला. आता वाय मिळवायचा असेल तर हीटिंग करावं लागेल. So this beta hydroxy butyraldehyde on heating gives alpha beta unsaturated aldehyde that is but2enal. म्हणजे this is the structure of Y. म्हणजे Y पण मिळाला. आता लास्ट वन इज अ Z. रिॲक्शन इज कॅरिड आउट विथ अल्डिहाइड दॅट इज असिटाल्डिहाइड विथ सेमी कार्बाझाईड गिव्स काय आपण ते बघूया. दिस इज असिटाल्डिहाइड, this is semi-carbazide. So there is a removal of water molecule and condensation of these two so as to give semi-carbazone. म्हणजे Z is the semi-carbazone. म्हणजे इथं A हा असिटाल्डिहाइड किंवा इथॅनॉल असेल, X प्रायमरी अल्कोहोल इथॅनॉल, Y but2enal असेल आणि Z सेमी कार्बाझोन. सो द करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ बी. हा इंटरेस्टिंग आहे. असे अनेक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. नाउ विथ दिस एक्सप्लेनेशन आय विल कंप्लीट दिस व्हिडिओ. यू हॅव टू चेक युअर ब्रेन पॉवर बाय सॉल्विंग दिस गिवन
multiple choice question based on this topic. The correct sequence of reagents for the following conversion will be. This is very challenging question asked in previous examination. You are given 4 options with the sequence of reagents. You have to find out the correct sequence of these reagents which converts this substrate into this product. म्हणजे इथं हा रिॲक्टंट दिला आहे, प्रॉडक्ट दिला आहे, याचं कन्वर्जन करण्यासाठी हे जे 4 ऑप्शन दिलेले असणार आहेत त्यातला करेक्ट सिक्वेन्स ऑफ रिएजंट्स कोणता आहे हे तुम्हाला शोधून काढायचं आहे. आणि माझी खात्री आहे की आत्तापर्यंतच्या सगळ्या या व्हिडिओजमधून तुमच्या लक्षामध्ये आलं असेल की याचं उत्तर काय असणार आहे किंवा त्या उत्तरापर्यंत आपण कशा पद्धतीनं पोहोचू शकतो त्या ट्रिक्स तुम्हाला दिलेल्या आहेत. म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप आहे, अल्डेहाइड ग्रुप आहे, इथंही कार्बोनिल ग्रुप आहे आणि मग यांचं काय होतं हे सुरुवातीलाच अगदी आपण एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. त्याचा विचार करत गेला तर निश्चित तुम्हाला उत्तर हे मिळू शकेल. मला वाटतं आहे त्याचा प्रयत्न आपण कराल अशी अपेक्षा आहे. धन्यवाद.